نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لائے کہ اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب کے اشماد علیہ السلام کے بعد قابل سادہ موضوع سامین آج دے درس تصوف کے اندر باطنی علم کا ذکر کریں گے علم اللہ کو نہیں رہا قرآن حکیم کے اندر سورہ کاف یہ 65ویں آیت پاک آخری حصہ کا من تلاوت کرنا تو ہم سنوں گا شرف حاصل ہوا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا اس آیت پاک میں رب نے فرمایا کہ اور اسی انہوں اپنے کولوں علم لدنی سکھایا کریں اس پاک دے اندر سونے رب نے دسیا یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمن دے وچ اللہ رب العزت نے گل فرمائی ہے کہ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطنی علم سکھن کا ذکر کیتا تو سونے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخیا کہ میرے بندے خضر نال رابطہ کریں بعض واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اکثر تھی سنتے اسلام میں رہتے کہ اے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے سنے رب نے فرمایا چلے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اسی اپنے کو علم لدنی یعنی باطنی علم عطا کیتا ہے یہ وہی علم ہے جدا ذکر سورہ نمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت آصف بن برقیہ کے بارے قرآن کریم کی سورہ نمل کی 40ویں آیت کا ذکر موجود ہے کہ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس مقام کا کیا ایک بڑے طاقتور جی نے کہا جی میں تھوڑا دربار ختم ہونے سے پہلا تو بلقیس کا تخت دے کے لے آنا لیکن حضرت آصف بن برقیہ کہتے تجھے آخر سے ہم کو تخت دیتے ہوئے ایسا کیتا تخت حاضر کر کے اللہ رب العزت نے دو دے بارے دسیا کہ اسی انہوں کتاب کا علم دستا سے تو ساڈی عطا ہے یہ علم جڑا ہے یہ علم باطنی علم لدنی جنہوں قرآن نے کہا ہے یہ وہبی عطائی علم ہے اللہ دی عطا ہے یہ علم ربانی ہے کہ اللہ پاک جنہوں چاہتا عطا فرماتا ہے جنہوں سچا مخلص دیکھتا ہے جڑا کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی رابطے نہ لے کر پہنچا تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ لینا نفس شیطان دنیا کے پجاریاں خلقی اسباب و رباب تو کل پر نکل جاتے ہیں اور اپنے پھر مرشد کو اپنے اندر نوری الف اللہ چمبے دی بوٹی والا جاگ لو ہوتا ہے یعنی انہوں کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرتا ہے جہاں اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے پاک جلایا اور آپ کے دونوں بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد سینے دے وہ کنیکشن پہنچیا ہوا یعنی جدو اگر کسی شخص کوئی کسی نیٹ ورک میں رابطہ کرنا چاہتا ہے تو متعلقہ کمپنی کی سم لینی چاہیے ہے اسی طرح یہ لوری سم الف اللہ چمبے کی بوٹی والی سم جہی ہے سچے مرشد کو ملتی ہے تو جدو سچا مرشد القاء کر دینا اپنے سچے مرید کے اندر یہ سم فٹ کر دینا مرید کا تعلق شیطانی نیٹ ورک نال جڑ جاتا ہے
तमाम जिन्ने भी शैतानी नेटवर्क है, नफसानी नेटवर्क है, ते रहमानी मुहम्मदी कुरानी तौहीदी नेटवर्क नाल राबता हो जाता है। और सच्चा मुरीद राही मौला मुसाफिर बन जाता जब अपने पीर पेशवा की जेरे निगरानी मसरूर रियाज को मुजाहदात मुराकबात असबाब के कुर्बो वलायत करता है, तो उसकी रूह के अंदर कोई परवाज पैदा हो जाती है। फिर उस जिस्म को निकल जाता है बाहर का लंगर साई हासिल करे जिसको मौला की नेमत हासिल करती है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इस वास्ते में अपने कुरान में दस्या कुरान कायदा रखो बल मुल्क है सब तो अल्लाह को खुद को डालो वो अल्लाह कसू सबील सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंच जाए। वो तरीका भी अपने कुरान में बस वक्त गुजार रसूल का वजह है इसलिए अल्लाह को करते हैं बोले ना कौन कम करें अल्लाह करता है और ये मुझे होगा। और जिवें ही इंसान अल्लाह के दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करता है, फिर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिद्क सच्चाई देखता है तो फिर इल्म अल्लाह पाक को मुताबिक इल्म दो तरह का इल्म दुनिया कसबी है एक गैबी है। कसबी इल्म वो है कि इंसान सच्ची तौबा करता है, सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा करता है, कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहता है, फिर पेशवा की जेरे निगरानी मसूल है आपको मुजाहदात मुराकबात करता है, ये अपनी सिद्क सच्चाई साबित करता है, किश्तियां फूक के नाकाम की वापसी हुई रब न अल्लाह करे वक्त में अल्लाह पाक को इल्म अता करता है। और एक वहबी इल्म जो तीसरा बेशुमार बदाशी और कराम होता है, जैसा कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत अबू हसन करबानी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर ख्वाजा मानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजूर ख्वाजा बाबू नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हजूर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ये वो सच्चे अल्लाह वाले हैं जो बदाशी और ताई हजरत ख्वाजा कुतुब गुफ्तार काफी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जो उन्होंने मदरसे दाखिल करवाने गए तकरीबन 4 साल की उम्र के तो उस्ताद ने आप पढ़ाना शुरू किया, बेटा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ बिस्मिल्लाह पढ़ और अलम शरीफ अल्लाह मीम पढ़ो, कहते ये तो मैं होंदा है। फिर मैं पूछा कितने पढ़े आपने, मैं आदमी 15 सपारे मैं जुबानी याद है। मामू पूछिया तुम ये बच्चे को कभी पढ़ाओ, कहते नहीं जी, वो कहते बेटा तेन कितना याद है कि मेरी मां को 15 सपारे है से तो हर वे तलावत करती रहती सी, मैं पेड़ जो 15 सपारे सुन सुन के गाने कर ये हो वहबी और जाता सच्ची अल्लाह है। ये वो इल्म लदुनी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खासा बंदे ने अता फरमाता है। ते इल्म हासिल उवे ही होता जब इंसान सच्चे दिलों ईमान ले आए, सच्ची तौबा तन रसूल करे जैसा कि रब सुना फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि व तौबतन नसूहा। और ये लोग वो इल्म हासिल करते हैं रोज़े दस जुबान के नाज़म की गहराइयों को बुलाते हैं, जब जिन्हें घटियां उत्ते तो बुला गया तो काफरा मुनाफिका ने दुनिया दाहियां नेमतां पीछे दौड़ गए थे, रोज़े अलासी सुने रब ने इन्होंने अपने दोस्तों की लिस्ट डिलीट करता है, लेकिन दुनिया च भेज के फिर मेरे सोने रब ने मौका दिता है ना कि अज मौका है सच्ची तौबा कर ले, सच्चे दिलों ईमान लिया, राह मौला का मुसाफिर बन के खुद को लाके खुदा तक गए रूही रूहानी सफर करके जिहदे मौला की नेमत हासिल कर दिल आने जिंदगी आखा है इत्थे कुरान पाक भी सारा प्रोग्राम रब ने दस्या। लेकिन काफिर मुनाफिक ने गल्लां तो मुखालफ है, जिथे कुरान की लगा अल्लाह के दीदार का जिक्र है उत्थे माने बदल जाते हैं। इन्हां दे बंदर बारे दुखी हो गए लम्हा पाल के गल दे तो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं कर के यही लोग है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वर्षा का भी बात है अल्लाह पाक ने हर जगह आपको माफी का अपनी बात ये कहते नहीं अल्लाह पाक का अर्शा की रात अर्शा दे उतर दा अर्श तो कुर्सी दे ना कुर्सी चीची कर दी अस्तगफुर कुरान जला दा मतलब चार अंदर जेड़े मैं तो नफसा में से जो इंतजार में कर रहे हो माफ ना करे नाल मौजूदा वाजी अल्लाह जिधर भी लोग करो अल्लाह ऊपर वो तो अल्लाह का रूह है
ताई सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ने इतना रब सच्चे रहो जरा अल्लाह मेरा चाहते अंदर भी हो ते बाहर भी हो बहुत दिल देंदा वो असां विच असी उस विच बहुत यार समझदे हो इंसान को चाहिए तलाशी मौला के लगे ताकि ये इल्म लदुनी हासिल कर सके इस वास्ते जरा इस कमाल को पहुंच जाए और वो ईमान हासिल कर लेंदा बंदा जिन आम में सत्य हो जाएगा तो वो फिर मुकाम फकर को पहुंचता सच्चे आशिक इस वास्ते हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाया गौस कुतुब सा बुरे मेरे आशिक जान है तेरे इस मंजिल के आशिक पहुंच गए तो गौस न पहुंचे तेरे ना कर मदद खाल गुजर तेरे अंदर आवे गया अल्लाह सुना ये तलाश अपने अंदर का लेकिन जिंदा आईना मेरा साथ कर जब तक मेरे जिंदा आईना साथ नहीं होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा राई करके नजर नहीं आएगी अल्लाह पाक दिलां जलवा रहा है यही बात इल्म जो इंसान में हासिल हो जाता है इंसान मुकाम फकर के फायद होता है कि दर्जा दर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने दिया नहीं था बात ही तसल्लुफात में कमालात अता फरमाता ताई को उसे बात बोलने देता कर लेकर मुनाफिक काफिर ने गला इनकार कर दिया इसलिए कि ना कम वक्ता बदबख्ता ने कोई चश्मा नोटल देने हैं तो हासिल नहीं है ना इन्हें वडेरियां नूं हासिल है जिन्हां को इन्हां ने इल्म सिखाया ये गुमराह फिर के जिन्ने भी इन्हें अपने अपने इस वास्ते स्कूल मदरसे अलग अलग बनाए ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਫ ਬਾਬੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਮੀ ਲਾਹ ਦਾ ਦਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਦਰ में हजारों राजर भी फिरते अगर दुनिया में जीना तो किसी का एहसान कर रहा है इलाही तेरे साथ मेरे बंदे किधर जाए दरवेशी की यारी जुबानी की यारी ना खुश हो बेजार मरकर किसी को मेरे लिए मट्टी का हर माहौल बना दे विरास में आई है ना मसरत इरशाद जागों का तस्वीर में चिड़ियों का नशा नजराना नहीं सूद है पीरान खरमदार खर्चा सालों के अंदर होने वाले ये दो नंबर गैर शरफ आते हैं नीयत कायदा जिवें हिंदू दे साध संत जिन्ने भी हो कहते जी कि साढ़े साध संत जिहड़े भगवान का रूप है इदां ही ये दो नंबर गैर शरफ साढ़े जिहड़े बाबा इस वास्ते तसव्वुर शाह और अपनी पूजा कराते हैं सजदे कराते अपने आप को सजदा स्वाए अल्लाह को किसी को सजदा दे बकौले इकबाल वो एक सजदा जिसे कुरान समझता हजार सजदों से देता गुमराह बहत्तर फिरकियां दे मुल्लां दे और दो नंबर गैर शरफ बाबियां दे आपने बचाओ कुरान और सुन्नत के विरुद्ध मुताबिक अमल करो जमाई अहले सुन्नत के नाम अपने दूसरा सच्चे सही मुताबिक बादशाह मुर्शिद के नाल जुड़े रहो और प्रोडक्शन हासिल करते रहे मौलवी मुसाफिर बन गए इन लोगों की गलत तकलीफ करनी है इस वास्ते लोग कुफर के फतवे फटाफट लाए इस वास्ते कायद आजम के उत्ते कुफर के फतवे लाए इलाम अकबाल के कुफर के फतवे लाए आइम अरबा के कुफर के फतवे लाए इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के कुफर के फतवे लाए इन्हां दे फतवे लाउण नाल कुछ नहीं बनदा इलाम अकबाल के फतवे रही कोई इलाम अकबाल तां ही आख्या तू मेरी नजर में काफिर मैं तेरी नजर में काफिर तेरा दीन नफ्स मारी मेरा दीन नफ्स नासी वो बुल्ले शाह फरमाते बुल्ले तेन काफिर काफिर आख दे तू आहो 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 तेरी तेन काफिर तेनू काफिर कहन दे वाह क्या बात है बुल्ले तेन काफिर काफिर आख दे तू आहो 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 ये गंदे लोग है इन्हां लोगों को अपना ईमान बचाओ साडियां गल्लां लड़दियां इन्हां साढ़े बुजुर्गों ने जी इस्लामी तसव्वुरी तहरीक खामोश शुरू ही इन्होंने वजह की है ये दीन फरोश लोग है ये उलमाए सू है उलमाए हक नहीं है उलमाए हक सच्चे आले सुन्नत व जमात है सही और किता उलमा मुशाहिद के आले सुन्नत व जमात इस वास्ते अल्लाह वाले ना सी होए ते हैंड ने होण दे ते होंदे रहण और एक बड़ा फिर क्या दोनों प्रकार शराब है कोई अल्लाह वाला नहीं है इस वास्ते लोग योगा रहती गली की जितना भी इस तरह से सब परिमर्श संभा ही बना लगी शैतानी माइंड साइंस बिल्कुल रमा बिल्कुल जोकर
علم الحمداد، علم الجنات، تذکیر جنات، کیمیا گری، علم العداد، علم الحروف وغیرہ وغیرہ شیطانی علم ہے جن لوگ رہتے ہیں ستارے نہ جڑے رہتے، حالانکہ علم اقبال نے بڑے دکھی نہ ہو گئی گل ہے ستارہ کیا میری تقدیر کی مجھ کو خبر دے گا، وہ تو خود فراقی اخلاق میں فارغ ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان کا ایمان کے فرق باہر آئی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے یہ علم لدنی حاصل کرنا اور یہ باطنی علم حاصل کرنا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اسے بار بھی کرنا ہے وَعَلَّمْنَهُ مِن لَدُنَّا علما، تو یہ علم تائیں ملے گا اگر انسان سچے دل ایمان دے گا، سچی قدر کا محسوس کرے گا، سچے مرشد کا درخشن حاصل کرے گا، قرآن و سنت سنا اختیار کرے گا، اجماع اہل سنت نام رہے گا، اور اللہ کی ذات میں اپنے پیشوا کے زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات کرے گا، میری کامیابی ہوگی تو لیکن ریاض کو مجاہدات نہ ہی ہو سکتا اگر انسان نہ دافع لوگوں تو الگ ہو گئے مجرا نشین ہو گئے۔ آج کا دور تو بہت فطرے کا دور ہے اور یہ لوگ اللہ کے بندے ہو بڑے بڑے پرشن اپنے مقصد واسطے استعمال کرتے ہیں، اپنے فرقیاں واسطے استعمال کرتے ہیں، نہ اسلام کا لمبے ہے لیکن اپنے فرقے بداؤ کے چکر سے ایسے واسطے اپنے مدرسہ کے اپنے فرقے کے بندے تیار کرتے ہیں۔ ادا ہی دور ہے بغیر شرم ادا ہی دور یہ نام نے ہاتھ مردہ دے پیر جڑے بیٹھ یہ یہی کام کرتے ہیں، ہر میرے مریداں شکار کے نکل رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نگرانے کٹے نکلے جائیں۔ یہی دو نمبر ملا اس واسطے عیداں کھڑے پندرہ عیداں کے کھلا کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں، چودھریاں دے اگے سجدہ ریت بندے رہتے ہیں، سچے اللہ والے سب کو الگ ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سونے کا ہوتا ہے۔ سچے صوفی کا قدم ہی نہیں ہوں جو دنیا میں پھر نہیں آتے جا وہ ہاتھی نہیں لڑے نا اگے پہلے سچا صوفی اپنے اللہ کے نام جڑا رہتا ہے، اپنے اللہ کے نام تعلق جوڑتا توکل کی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک نبی مدد کرتا ہے ہر دور سے، اس واسطے اپنے آپ کو سچے اللہ والے میں جوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ دنیا قبر اور آخری کامیابیاں حاصل کر سکے اور علم لدنی بات میں علم حاصل کر سکے۔ اللہ سن دی بار کا دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا استا بڑے نقیر ہے تفصیل ہے ماڑے ہیں کمزور ہے کم علم ہے عاجز ہے مسکین ہے بے سہارا انسان ہے سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی بارگاہ دے مولا سنیا ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخر سارا پیش کرنا تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے، تیرے علاوہ سانو کسی اور سارے کی لوڑ بھی کوئی نہیں پڑی۔ ساڑی خدا میرا غلطیاں لکشا معاف فرمائی اپنے دائمی نگاہ دے دیں اور شکر ادا قرآن سے سلام کو غلط عطا فرما کافرہ منافقہ تجالی معاملہ دنیا کے غریب منافقہ تاکہ فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت کے خطاب تصوف میں دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے انہاں دی روح کے مطابق قلب پر عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یارو فانی دنیا دی ہر شے دھوکا ہے، فریب ہے، دغا ہے، ہیولا ہے، خواب ہے، بچو دنیا کے دیکھنے والا جو موقع ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔